পড়ো পড়ো ঠিক আছে পড়ো। Next day was Lima's birthday. What would you like to have, Lima, on your birthday? Mother asked. I would like to have a pet bird, Lima said. What bird would you like? Asked Mother. I think I would like a bird that talks, Lima answered. Next morning, Lima had a bird in a cage. Father got it for her from a bird shop. It has a parrot. It had green feathers and red beak. It's beautiful. I am so happy. Thank you, Father, said Lima. She called her Mimi. Mimi flew um, from here to there in the house. She liked to be near Lima. Every morning she had a bath. She jumped in the tub. Her wings got wet. Then she hopped onto the bar of the cage. Mother put her food in the cage, but she liked to have it with Lima. She talked to her a lot. Mimi was learning to talk. She called Lima by name. They put her into the cage when they went out. It made her very sad when they did it. She made a lot of noise when they came back. Lima was very fond of. আচ্ছা দেখো এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন আছে, হ্যাঁ অনেকগুলো এখানে ইনফরমেশন আছে। এখানে ক্যারেক্টার কে কে? লিমা, তারপরে অকেশনটা কি? লিমার বার্থডে, তারপরে মা কথা বলছে, মাদার কথা বলছে লিমার সাথে। তো লিমা বলছে যে আই উড লাইক টু হ্যাভ আ প্যাট বার্ড, মানে সে প্যাট বার্ড গিফট চাচ্ছে। হোয়াট বার্ড উড ইউ লাইক, কোন ধরনের কি পাখি তুমি চাচ্ছ, কি প্যাট বার্ড? আই থিঙ্ক আই উড লাইক আ বার্ড দ্যাট টক্স, যে পাখিটা কথা বলে। এই যে তারপরে বলছে নেক্সট মর্নিং লিমা হ্যাড আ বার্ড ইন এ কেজ, ফাদার গট ইট ফর হার ফ্রম আ বার্ড শপ, বাবা কিনে আনলো। It was a parrot. It had green feathers and a red beak. Green feather আছে এবং লাল ঠোঁট লাল। It's beautiful. I'm so happy. Thank you, father, said Lima. She called her Mimi. এখানে ফাদার, মাদার, লিমা, তিনটা ক্যারেক্টার পেলাম। আর একটা পাওয়া গেল মিমি, একটা প্যারট। মিমি flew from here to there in the house. She liked to be near Lima. Every morning she had a bath. সকালবেলা গোসল করে। She jumped into the tub. Her wings got wet. Then she hopped onto the bar of the cage. Mother put her food in the cage. তাহলে এখানে ইনফরমেশনগুলো আমরা পাচ্ছি। সাথে সাথে এই যে যে বার্ড যেটা আছে প্যারট, তার বর্ণনা, তার খাবার কি কি খায়, কিভাবে গোসল করে, এভাবে। But she liked to have it with Lima. She talked to her a lot. Mimi was learning to talk. She called Lima by name. Lima ke naam dhore dake. They put her into the cage when they went out. Cage e rekhe jay jokhon beriye jay. It made her very sad. কিন্তু এই পাখিটা প্যারট সে তাদের মানে মিস করে, সে স্যাড হয়ে যায় যখন তারা বের হয়ে যায়, তাকে কেজে রাখে। When they did that, she made a lot of noise when they came back. খুব আনন্দ হয় লাফালাফি করে। Lima was very fond of her. তাহলে এখানে আমরা মানে অনেকগুলো ইনফরমেশন পাচ্ছি। তাহলে আমরা এখান থেকে দেখি পরবর্তীতে এখানে কি আছে। এই যে দেখো, fill in the gaps with the best word from the box. Find the information in the text. There are extra words which you need not use. হ্যাঁ,
দেখো এখান থেকে এগুলো করো, এ বি সি ডি ই করো। স্যার পড়া শেষ হলে কি স্যার বলবো? হ্যাঁ, করা শেষ হলে বলবে। স্যার হয়ে গেছে। হ্যাঁ বলো। স্যার A number হচ্ছে Mimi was learning to sing. B number হচ্ছে কি Lima had her bath in the morning. C number the bird liked to be near to Lima. D number Lima is fond of birds. E number the bird was a parrot. আচ্ছা, আরেকজন বলো, আরেকজন কে করেছো বলো। স্যার আমি শেষ করছি। স্যার আমার শেষ হচ্ছে। বলো, আরেকজন করছো কেউ? জি স্যার। বলো, তোমার নামটা বলে বলবা। নাম্বার এ স্যার সায়ান। Mimi was learning to sing. Number B, Lima had her bath in the morning. Number C, the bird liked to be D number Lima is Near her. fond of birds. And E number, the bird was a parrot. The bird was a parrot. Okay. Parrot. এবার true false কি হবে? প্রথমটা, today is Lima's So true. birthday. Oh, Sir, no, false. Sir, false হবে. Next day was Lima's Sir, birthday. Today false. not. একজন এ বলবে, তারপরে আরেকজনকে সুযোগ দিবে, তার নাম বলবে, নিজে নাম বলে শুরু করবে। বলো একজন। Today is Lima's। স্যার আমি can I say? Sir, my name is Shad. রোল নাম্বারের সিরিয়াল ধরে বলো, যার রোল আগে সিরিয়ালে সে বলবে। বলো, টুডে ইজ Sir, আমি লিমাস বলি, বার্থডে, can I এটা কি tell? হবে? Sir, এটা false. টুডে ইজ লিমাস বার্থডে, এটা false. False. হ্যাঁ ঠিক আছে, টুডে না। আচ্ছা, তারপরে লিমা ওয়ান্টেড টু হ্যাভ আ পেট বার্ড অন হার বার্থডে, ঠিক True, আছে? sir. True. Sir, true. ওকে। তারপরে দেখো, লিমাস মাদার বট আ বার্ড ফর লিমা। এটা false হবে। ফলস। Sir, false. এটা false. ওকে, কি আনছে? মাদার নিয়ে আসছে। The feathers sir. of parrots are green. Sir, Sir, true. false. True. এটা true, False হ্যাঁ। কিভাবে? Sir, true. Sir, true, হ্যাঁ, sir. গ্রিন। এটার যে ইয়াগুলো আছে, ফিডার গুলো আছে, এগুলো গ্রিন। তারপর হলো লিমা kept the parrot food in the cage, Sir, false. এটা কি হবে? Sir, false. তাহলে কোথায় Sir, দিত? false. এটা কোথায় দিত খাবার? Sir, mother দিত স্যার। খাবার কোথায় দিত? লিমা kept the parrot food in the cage, কেজে দিত নাকি অন্য কোথাও দিত? স্যার মাদার দিত। স্যার লিমা দিত না, লিমার মাদার দিত। লিমার হ্যাঁ। মা দিত স্যার। এভরিথিং এর Nine of তারপরে false. কোথায় আছে লাইনটা? স্যার এই যে এখানে Mother put her Sir, food when in she the cage. onto the jar of the Mother cage put for her like food in the cage, but she liked to have it with Lima. She talked to her a lot. তাহলে এটা এখানে কি হবে? Lima kept Sir, false. the parrot food in the night. লিমার মা। আচ্ছা, তারপরে Lima sir, liked the parrot very much. Sir, true. True হবে, হ্যাঁ। Okay, the beak of the parrot is red. true. Mimi is the name of Lima's parrot. True. Sir, true. Okay. Lima had a bath every morning. True. Lima had a Sir, bath. true. True. Lima had a bath. Every morning. Lima had a bath every morning. Sir, লিমা true. প্রতিদিন সকালে গোসল করতো। এটা এরকম দেখো কোথায়? Every morning she had a bath. এটা কি লিমা? Every morning she বলতে কি বোঝাচ্ছে? এই যে এর আগে কে? এর আগে কে? মিমিকে বোঝাচ্ছে। মিমির পরিবর্তে এসি করছে। এসি আবার এসি। তাহলে কি এটা কি ট্রু হবে না ফলস হবে?
তাহলে false হবে। False হবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এটা হবে false হবে। Mimi had a bath every morning. Okay. Lima taught Mimi to talk. স্যার true। স্যার true হবে। True. Okay. আচ্ছা, call Lima by name. True, sir. স্যার true। Answer is true. True The হবে এটা? answer is true. এটাকে Yes, নাম sir. ধরে রাখো। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Called Mimi. true। She called her Mimi. ঠিক আছে, তারপরে It is এখানে she called Lima by name. True. ঠিক আছে। আচ্ছা, when they went out, they took Mimi with them. false. False. স্যার false। হ্যাঁ, ঠিক আছে। The answer is false. Mimi made a lot of noise when she was kept alone. True. true। একা থাকলে অনেক নয়েজ করতো নাকি? ভালো করে বলো। স্যার false। স্যার false। Oh, sir, false. এই যে she Sir, made a false. noise. তারা She made a আসলে lot of নাচ noise. করতো। হ্যাঁ, she made a lot of তারা noise আসলে- when they came back. এই যে came back, তারা যখন তারা আসতো যখন ফিরে আসতো। তখন অনেক নয়েজ করতো। ঠিক আছে, তারা যখন Yes, আসতো sir. তখন সে অনেক নয়েজ করতো। Sir, এই যে বুঝেছি। তারা যখন আসতো she made a lot of noise when they came back. তাহলে এই যে কেউ যদি বলে যে মানে একা থাকলে কতটা ভুল, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা অনেকগুলো তথ্য দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা, ওকে, মোটামুটি হয়েছে। তারপরে এখানে what did Lima have on her birthday? Lima had a pet bird in her birthday. Lima had a pet bird in her On her birthday. লিমা এখন এগুলো হলো ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। হ্যাঁ, এখানে সবকিছু দেওয়া থাকে মোটামুটি। তুমি খালি কি করতে হবে, যে হোয়াট এর পরিবর্তে যে শব্দটা চাইছে সেটা বসাই দিলে হবে। লিমা had a pet bird, এই যে হোয়াট এর পরিবর্তে pet bird বসাই দিবা on her birthday। আচ্ছা, what did Lima call her? লিমা তাকে কি বলে ডাকতো? প্রশ্ন আছে। লিমা দিবা, এখানে ডিড বাদ দিয়ে, এখানে হ্যাঁ ডিড বাদ দিয়ে এটাকে পাস্ট টেন্স আমার করবা। একটি প্রশ্ন আছে। ডিড বাদ দিলে এখানে ইডি যুক্ত হবে। লিমা called her Mimi. হ্যাঁ, what did Lima called her? Lima called her Mimi. এই যে এখানে ডিড বাদ গিয়ে এখানে ইডি যুক্ত হবে, পাস্ট টেন্স হয়ে যাবে। কোশ্চেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে কি কিছু বলবে নাকি? Question আছে। বলো কি স্যার, কোশ্চেন বলো। এই নাম্বারটা what did Lima have on her birthday, এটা স্যার যেহেতু 2 নাম্বার, তাহলে এটা 2 বাক্যে লেখা ভালো না? দাও না, অসুবিধা নাই, তুমি বিশ্লেষণ করতে পারলে করো। যে লিমা হ্যাড আ লিমা বিউটিফুল, মানে দুই লাইনে দাও, অসুবিধা নাই, দিতে পারো। হ্যাঁ, একটু বাড়ায় লেখো, যেহেতু 2 মার্কের একটু বাড়ায় লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। আর এরপর হলো ডেসক্রাইব লিমাস বার্ড, লিমার পাখিটার বর্ণনা। এটা 3 মার্কের কোশ্চেন, তো একটু বেশি লিখবা, 2 মার্কের থেকে একটু বেশি লিখতে হবে। হ্যাঁ, বলো এটা কি হবে? এই যে স্যার আমি বলি 3 নাম্বার। স্যার আমি had green feathers and a red beak. It's beautiful. একজন বলো। স্যার কয় নাম্বারটা? হ্যাঁ, ডেসক্রাইব লিমাস বার্ড, লিমার পাখিটাকে একজন বর্ণনা করো। Bird is a parrot Sir, and আমি feather পারবো। is green and big. Bird's name is Mimi. Her feather সবাই বলার দরকার নাই। Her feathers are green and her beak is red. She had a bath in every morning. ওকে, এবার দেখো what did Mimi do when Lima and her family came back? She made a lot of noise when they made us knock. এখানে এগুলো দেখো, প্রশ্নটা যদি পাস্ট টেন্সে হয়, হ্যাঁ প্রশ্নটা যদি পাস্ট টেন্সে হয়, তোমরা কিন্তু উত্তরগুলো পাস্ট টেন্সে দিবা, বুঝছো?
এই যে Yes, sir. what did Yes, Mimi sir. do Yes, when sir, Lima বুঝছি। and her family came back? কি করতো? Mima, কি বলি স্যার? Mimi made a lot of noise when Lima Mimi and made her a lot family of came back. noise when Lima and her family. And her family came back. Came back. হ্যাঁ, okay. Mimi এরপরে made দেখো, a lot of noise when Lima and her family came back. okay, thank you. তারপরে দেখো, why did Mimi make এটা একই No, sir, sir, এটা যখন একই তারা না, ফিরে sir. আসতো Sir, এখানে তখন জিজ্ঞেস মানে হচ্ছে একই কেন করে, প্রশ্নটা sir? মোটামুটি ডিল কেন? একই রকম। আচ্ছা, তারপরে দেখো, suppose you are Antara, your father presented you a bird on your birthday. Now write a letter to your friend describing the bird. Here are some words to help you. Date, address, salutation, main points for Main the letter, points. closing. Remember to write at least 6 letters. Use capital letters, full stops, স্যার and স্যার এটা 6 সেন্টেন্সের এটা বেশি লেখা তোমরা যাবে বাসায় না? এটা করো, বাসায় এটা তোমরা লিখে তোমরা আগামী ক্লাসে আমাকে পড়ে শোনাবে, যারা যারা লিখবে, ঠিক আছে? সবাই লিখতে হবে। Sir, এটা homework. হ্যাঁ, এটা হোমওয়ার্ক, ঠিক আছে? ওকে, স্যার এখানে স্যার 6 আগামী সেন্টেন্সের ক্লাসে বেশি স্যার লেখা যাবে না? 6 sentence, right? At least এটা লিখে কোথায় পাঠাবো? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ, বলো। স্যার। একটা লেটারের বর্ণনাতে কি 6 সেন্টেন্স লিখতে হবে নাকি পুরো চিঠিতে 6 সেন্টেন্স লিখতে হবে? এখানে কি বলছে? রিমেম্বার টু রাইট এট লিস্ট 6 সেন্টেন্স শেষ করে ফেলবা, বেশি লেখার দরকার নাই, ঠিক আছে? এটা তো এট লাস্ট বলছে স্যার। এট লিস্ট মানে একদম ইয়েস স্যার। কমের পক্ষে। স্যার কোনটা এসডব্লিউ দিলেন স্যার আরেকবার বলেন স্যার, আমার নেট সমস্যা এই যে করতেছিল। 8 নাম্বার বেশি লিখলে ভুল হয়, বুঝছো? শোনো, কমের ভিতরে অল্প ও আচ্ছা। ফেলবা। বেশি যদি লিখতে যাও Okay, পণ্ডিতি sir. করবা, ভুল হবে কিন্তু। ওকে, মূল বক্তব্যটা সংক্ষেপে তুলে দিবে। স্যার 6 সেন্টেন্সটাই দিব। হ্যাঁ, মূল বক্তব্যটা, ওকে মূল যে স্যার। বিষয়টা সুন্দর করে তুলে ধরবে, ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করবে, Okay, sir. কারেক্ট স্পেলিং, এখানে এগুলোর উপর নাম্বার দিবে। তুমি ক্যাপিটাল ব্যবহার করেছো কিনা, ফুল sir. স্টপ আছে কিনা, কারেক্ট স্পেলিং আছে কিনা, তারপরে মেইন পয়েন্টস গুলা কি কি দিয়ে তোমাকে দিয়ে দিল। ডেট দিতে হবে, তারপরে অ্যাড্রেস, তারপরে স্যালুটেশন, তারপরে মেইন পয়েন্টস গুলা, হ্যাঁ, তারপরে ক্লোজিং, শেষ। তাহলে তোমার এখানে 1 2 3 4 5টা পয়েন্ট, ঠিক আছে? 5টা পয়েন্ট মাথায় লেটার শেষ। 5টা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে যে আমার ডেট আছে কিনা, অ্যাড্রেস আছে কিনা, স্যালুটেশন আছে কিনা, বেসিক জিনিস। এখানে বেশি কিছু মানে ওভার স্মার্ট হওয়ার দরকার নাই, খুবই সাধারণভাবে নির্ভুলভাবে লিখবে, খুবই সহজ ভাষায়, ওকে ঠিক আছে? স্যার। Okay, Yes, now let sir. us move to WH questions from the given sentence with who, what, when, where, why, which, and how using the underlined word or words. এটা হলো নাম্বার 9। ওকে, তাহলে এটা বলো দেখি। The hair স্যার পাঁচটা হবে কি, how did the hair ran quickly, run? কি হবে? How did the hair run? How did the hair run? Okay, fine. And এখানে did হলো কেন? ওই যে অক্সিলারি ভার্ব। ran এর বদলে স্যার। আর এখানে কোনো main স্যার verb past tense স্যার তাই। ওকে, অক্সিলারি ভার্বটা মেইন ভার্বকে সহযোগিতা করছে, এই কারণে র্যানটা রান হয়ে গেছে ডিড আসাতে, কেমন? ওকে, তারপরে the tortoise is where is very the far tortoise? behind. The tortoise is very far behind. Tortoise Where is the tortoise? Where is the tortoise? Okay, fine, very good. Yes sir. তারপরে হলো the hare slept for 1 hour. Slept So what did the hair do for an How hour? long do What did the hare do for an hour? what did the hare do for an hour? What did the hare do? 1 ঘন্টার জন্য সে কি করেছিল? The hare slept for an hour. Okay. What did the hare do for an hour? Okay, তারপরে দেখো, it was too late because the tortoise had won the race. এটা হবে স্যার, why was it? It's too late. Why was it too late? এটা কারণ বুঝাইছে যে এটা একটা Why reason। was it too late? যে এটা কারণ বুঝিয়েছে, why was it too late? কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে, না দিলে কিন্তু নাম্বার কমে যাবে। আচ্ছা, the tortoise crossed the finish line. The tortoise crossed
the finish স্যার line. তো স্যার এটা which আর what দুটো দিয়ে করা যায় না? করো তুমি ওখানে which দিয়ে করো, অসুবিধা নাই, নির্দিষ্টভাবে যে লাইনকে বোঝাইছে which দিয়ে করো। স্যার খাতায় আগে লিখুন। হ্যাঁ, কি হবে এটা? The tortoise crossed the finish line. স্যার একটু Past tense এ আছে এটা, Which past tense. line? Which line? did তারপরে the আমরা which line auxiliary did verb the আনবো। tortoise cross? Which line did the which line tortoise did the tortoise cross? cross? Did যখন আসবে Yes, sir. তখন crossed এর এটা প্রেজেন্ট আর টেন্সে সাথে ed থাকবে না। ওকে, আর ইডি চলে যাবে স্যার। হ্যাঁ ইডি চলে যাবে, ওকে ফাইন। তারপরে দেখো নাম্বার 10, read the instructions about eating properly and then answer the following questions. ওকে, ইনস্ট্রাকশন গুলো কি দেওয়া আছে? eat a balanced diet, do not miss a meal, drink lots of water, eat homemade food, do not eat too much. তাহলে এখানে কি করতে হবে? when do you take your breakfast? why এখানে should টাইম উল্লেখ করে দিতে হবে তো স্যার। In the What morning do you at do to এখানে eat? স্যার 7 a.m. এখানে কি প্রথমটা একজন বলো। উল্লেখ করে দিতে হবে স্যার? উল্লেখ রিদওয়ান টাইম বলো কি উল্লেখ প্রথমটা। করে দিতে হবে? রিদওয়ান 10229, Yes sir. রিদওয়ান বলো when do you take your breakfast? এটা কি বলো? Sir, I take my breakfast in the morning at 9 a.m. তারপরে why should you take homemade food? আরে স্যার এটা আমি বলি। I should take homemade food to be too healthy. I should take No, homemade sir. food so that I can be healthy. So that I can be healthy. I should take homemade food so that I can be healthy. Healthy. আচ্ছা, তারপরে what do you do to eat properly? At first, I eat a balanced diet. Then I don't miss a meal. I drink lots of water. Next, I eat homemade food. At last, I do not eat too much. Okay. স্যার এখানে এট ফার্স্ট এট লাস্টের ব্যবহারের প্রয়োজন আছে? না, এগুলো দরকার নাই, তারপরে করলেও কোনো কিছু আসলে তুমি যদি ব্যবহার করো তাহলে এটা না করার কিছু নাই, তবে না করলে চলে, আবার করলেও চলে, অসুবিধা নেই। ঠিক আছে? Okay sir. What do you do to eat properly? তুমি কি কি করো প্রপারলি খেতে গেলে? তুমি কি করো? মানে এটা হলো, এটা ম্যান টু ম্যান ভেরি করবে, ঠিক আছে? তবে মূল বক্তব্যটা ঠিক থাকতে হবে, যেহেতু এটা 3 মার্কের কোশ্চেন, একটু বড় হবে বক্তব্যটা। আর হোয়াই শুড ইউ টেক হোমমেড ফুড, এটাও একটু 2 মার্কের 3 মার্কের থেকে একটু বড় হবে, 2 লাইনের মতো, ঠিক আছে? অর্থাৎ বক্তব্যটাকে প্রপারলি প্রেজেন্ট করা আর কি। ওকে, তারপরে দেখো রাইট 5 সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইউর ডেইলি মর্নিং অ্যাক্টিভিটিস কনসিডারিং দ্য ফলোইং পয়েন্টস। মর্নিং অ্যাক্টিভিটি গুলো বলতে হবে। রাইট দ্য টাইমস ইন নাম্বার, টাইম গুলো লিখতে হবে নাম্বারে, এন্ড অ্যাক্টিভিটি সিকোয়েন্স গুলো অর্ডিনাল নাম্বার, এভাবে বলতে হবে ইন ইওর রাইটিং। ওকে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এইভাবে না? হ্যাঁ, তারপরে when, এখানে কোশ্চেন গুলো হলো when do you get up in the morning, how many things do you do in the morning, what time does each activity begin? ওকে, এটা শুরু করো, কে বলবে বলো। স্যার একটু ওয়েট করুন স্যার, লিখুন। ওকে, তোমরা একটু রেডি করো, তৈরি করো, চিন্তা করে বলো, অথবা লিখতে পারো, খাতায় লেখো। স্যার আমরা একটু রেডি করে বলি। ওকে, হ্যাঁ খাতায় লেখো, খাতায় লিখে তৈরি করে বলো।
স্যার আমি বলতে পারি। হ্যাঁ বলো। Okay. Write 5 sentences about your daily morning activities. When do you get up in the morning? একটু চিন্তা করে বলো, সময় নাও, অসুবিধা নেই। Take time and answer in the proper way. স্যার প্রশ্নটা আরেকবার বলেন তো। When do you get up in the morning? Number 1 question. Then 2 হলো how many things do you do in the morning? মানে কয়টা অ্যাক্টিভিটি তুমি করো, ঠিক আছে? তারপরে বলবা what time does each activity begin? প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি বলবো স্যার? হ্যাঁ বলতে পারো। I get up at 7 a.m. I do 3 things in the morning. At first, I brush I my do teeth and এই আস্তে আস্তে বলো। I do কি বলছো? at first I brush my teeth and take breakfast at 7:30 a.m. Secondly, I read Holy Quran at 8 a.m. Lastly, I go to desk and start for read at 9:30 a.m. তুমি অ্যাক্টিভিটি কয়টা বলছো? I recite রিড না দিয়ে রিসাইট দিবা সুন্দর হবে। I recite Holy Quran। ওই যে ওখানে অ্যাক্টিভিটি তুমি কয়টা দিছো, কয়টা বলছো? 3. Sir, 3. ওইটা আবার বলো তো। Sir, ফার্স্টের থেকে প্রথম থেকে আবার রিপিট করো। I get up at 7 a.m. in the morning. I do 3 activities in the morning. At first, I brush my teeth and take breakfast at 7:30 a.m. Secondly, I recite Holy Quran at 8 a.m. Lastly, I go to desk and start for read at 9:30 a.m. আচ্ছা এরপর আর কেউ করেছো? আস্তে আস্তে বলবা, তাহলে নেটওয়ার্কে অনেক সময় কথাটা আটকে যাচ্ছে তোমার। আস্তে আস্তে বলো। এরপরে আরেকজন বলো। anyone have done? স্যার আমি বলবো। বলো। হ্যাঁ তোমার কথা পরিষ্কার, বলো। হ্যাঁ I get up at 5 a.m. in the morning. I do 5 work in the morning. 5 activities অথবা 5 things in the morning, 5 activities. Okay. Okay sir. তারপর At first I wash my face and brush my teeth, then I say my prayers and then secondly এগুলা মানে এগুলা ইয়া করতে হবে তোমার। সেকেন্ডলি থার্ডলি এগুলা ব্যবহার করতে হবে। Secondly, I say my prayers. Thirdly, I get my breakfast at 7 a.m. Then, fourthly, এই যে এগুলা ওই যে তিনটার ভিতরে শেষ করো, অ্যাক্টিভিটি তিনটার ভিতরে শেষ করে দাও। তিনটার ভিতরে তিনটা অ্যাক্টিভিটির ভিতরে শেষ করো, সুন্দর হবে। এই যে এত বেশি লেখা দরকার নেই। 5টা এই যে 6টা এরকম অ্যাক্টিভিটি 5 মার্ক ওর জন্য তিনটার ভিতরে শেষ করব। তিনটার ভিতরে শেষ করে দাও, এত বেশি লেখা না। 5 মার্কস এর জন্য স্যার 3টা ইয়ে দাও, অসুবিধা নাই। ওকে স্যার, তিনটা দিচ্ছি। ফার্স্টলি আই ওয়াশ মাই স্যার নাম্বার তো 5 আছে। আচ্ছা বলো। স্যার আমি বলি না। আচ্ছা বলো। আচ্ছা স্যার আমি আপনার কথাটা শুনতে পাইনি স্যার, আরেকবার একটু বলবেন? তুমি তিনটা অ্যাক্টিভিটি দিয়ে শেষ করো, অল্প কথার ভিতরে শেষ করো, বেশি কথা লেখার দরকার নাই। তোমাকে তো বলে নাই যে কয়টা অ্যাক্টিভিটি দিতে হবে, তোমাকে বলছে 5টা দিতে হবে। কয়টা অ্যাক্টিভিটি করো বাস, সংক্ষেপে কম কথার ভিতরে শেষ করে দিবা। বলো। ওকে স্যার। ওকে স্যার। I get up at 7 a.m. I wash my face and brush my teeth. At first অথবা firstly.
Okay, sir. Sorry, delay. এই কথাগুলো থাকতে হবে। At ফার্স্টলি first, I wash my face, and secondly, I brush my teeth. at first না, firstly, secondly, thirdly এভাবে বলবা। Okay, sir. Thirdly, ordinal নাম্বার ব্যবহার করতে হবে, সিকোয়েন্স। okay, sir. Thirdly, I get my breakfast. Sir, down. ব্রেকফাস্ট কয়টায় করো তুমি? এটা টাইম দিতে হবে তো। Sir, আচ্ছা I তুমি get my breakfast at 9 a.m. তারপরে সেকেন্ডলি কি করো তুমি? Sir, secondly, আমিও I লিখেছি। brush my teeth. Sir, এটাতে কি টাইম বলা লাগবে? প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে তোমার এই যে কোশ্চেনটা তুমি ভালো করে পড়ো। হোয়াট টাইম। স্যার আমি লিখেছি। হ্যাঁ, তোমাকে আমি একটু বলি, বললো এরপরে যে বলছো সে বলবো। এখানে তোমাকে বলতে হবে যে তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো, এটা প্রথমে বলবা। তারপরে তুমি কয়টা অ্যাক্টিভিটি করো, তুমি ধরো 3টা অ্যাক্টিভিটি করো অথবা তুমি 4টা অ্যাক্টিভিটি করো। ওকে, এরপরে তুমি ওকে স্যার, বুঝেছি। বলবা যে হোয়াট টাইম ডাজ ইচ অ্যাক্টিভিটি বিগিন। প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি বলবা, ফার্স্টলি এইটা করো, এইটা এতটায়, সেকেন্ডলি এইটা করো, এইটা এই অ্যাক্টিভিটি এতটায়, থার্ডলি এটা করো, এই অ্যাক্টিভিটি এতটায়, হ্যাঁ, লাস্টলি এটা করো, এই অ্যাক্টিভিটি এতটা, অথবা ফোর্থলি দরকার লাস্টলি দিয়ে দাও, যদি 4টা দাও, লাস্টলি এটা করো, এই অ্যাক্টিভিটি এতটাই। সময় দিতে হবে, এবং সময়ের যে ইয়াগুলো আছে এগুলা তোমাকে মানে সংখ্যায় নাম্বারে দিতে হবে। যেমন 5, যেমন 5টার সময় অথবা 5:30টায় তুমি বা 6টায় তুমি দাঁত ব্রাশ করো, হ্যাঁ, 6:30 স্যার আমি লিখেছি। এরকম, ঠিক আছে, সংখ্যায় দিতে হবে। 6:30 AM ধরো, এরকম। স্যার আমরা কি 2 মিনিট পরে আবার জয়েন করব? স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল। তারপরে এরপরে দেখো, বলো কি কোশ্চেন বলো। স্যার, এখানে কি এভাবে লিখবো, যেমন 6:30 AM এভাবে লিখবো, না 6:30 লিখবো? 6:30 এই যে সংখ্যা তুমি এই যে এটা খেয়াল করো, এই যে কথাটা খেয়াল করো কি বলছে এখানে। টাইম গুলো হবে নাম্বারে, অ্যাক্টিভিটি গুলো হবে অর্ডিনাল নাম্বারে, অ্যাক্টিভিটি সিকোয়েন্স গুলো হবে অর্ডিনাল নাম্বারে, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এরকম। আর টাইম গুলো হবে 6:30 AM, হ্যাঁ, 7 কি বলে যে 7:50 AM, 9 AM, এরকম তুমি দিবা, ঠিক আছে। স্যার আমি বলি। বলো। স্যার হাফ পাস্ট এটা দেওয়া যাবে না তো না স্যার, না না, তাই না? এগুলো দেন, আরে এগুলো দিবা কেন? তোমার তো এগুলো হাফ পাস্ট, এগুলো দিলে তোমার নাম্বার কমে যাবে। তুমি তো, তোমাকে বলছে নাম্বারে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। হাফ পাস্ট স্যার আমি বলি। হাফ পাস্ট কথাটা তো সংখ্যায় হবে না, এটা হবে কথায়। ওয়ার্ড ইন ওয়ার্ডস ইউ উইল রাইট হাফ পাস্ট, বাট তোমার সংখ্যায় লিখতে হলে তুমি 6:30 অথবা 7:30 অথবা 9 এভাবে লিখবা, 9:00 AM, ঠিক আছে। আমি বলবো 9:00 AM এইভাবে লিখবো নাকি স্যার শুধু 9 AM দিয়ে দিলেই হবে স্যার? 9:00 AM, ঠিক আছে। কিভাবে লেখে এটা তোমাকে জানতে হবে তো। স্যার, আমি বলবো। তুমি যদি ওকে সংখ্যা, স্যার। এই যে নাম্বার, স্যার আমি বলবো। তোমাদেরকে যদি নাম্বার, আমি স্যার ক্লাস কেটে গেলে কি আবার জয়েন করব? কথা শোনো, জয়েনের পরে হিসাব করে, আগে শোনো, আগে শিখো। এখানে কি বলছে যে নাম্বারে লিখতে হবে, নাম্বার, যে সময়গুলো নাম্বারে লিখতে হবে। তুমি যদি এরকম 10:30 এরকম বা এরকম 9:30 এরকম লেখো, হবে না, নাম্বার কেটে দিবে। এই যে তোমাকে টাইমগুলো নাম্বার, 9:00 AM হ্যাঁ, এইভাবে 7:45 AM, হ্যাঁ, আমরা কি আবার জয়েন করব? 30 সংখ্যায় লিখবা AM। আরে বলো, চুপ থাকো। ওকে স্যার। নাম্বারগুলো কিভাবে হবে, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এভাবে। ওকে, 3টে অ্যাক্টিভিটির ভিতরে শেষ করে দিবা, শর্টকাট।